زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی جگہ پر MP ظفر اقبال ناگرہ کی قبضے کی کوشش کا معاملہ آئندہ پیشی تک زرعی یونیورسٹی کی اراضی پر کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کر دیا۔ VC ڈاکٹر اقرار احمد نے سیاسی افراد کی جانب سے یونیورسٹی کی 19 کنال اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش سے آگاہ کیا۔ CPO کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کا فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ۔ صدر چیمبر خرم طارق کا سیکیورٹی معاملات، شہر میں ڈکیتی اور چوری کی بڑھتی وارداتوں پر تشویش کا اظہار۔ CPO کی تاجروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ SSP آپریشن حسن جاوید کی پائمہ عہدیداران اور تاجروں سے ملاقات۔ تاجروں کا بڑھتی رہزنی، ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں پر تحفظات کا اظہار۔ فیصل آباد میں گراں فروشی عروج پر، دکاندار پھل سبزیاں اور سبز مسالے منمانے نرخوں پر بیچنے لگے۔ آلو 57، پیاز 185، ٹماٹر 130، ادرک 600 روپے کلو فروخت ہونے لگے۔ لہسن 410، لیمو 310، سبز مرچ 110، سروی 300 روپے فی کلو ہو گئی۔ سیب 312، بیر 80، تربوز 90، امرود 170 روپے کلو ہو گئے۔ چنیوٹ انتظامیہ نے عید سے قبل سرکاری آٹے کی قیمت مزید 50 روپے کم کر دی۔ آٹے کے 10 کلو تھیلے کی قیمت 1100 روپے مقرر۔ آٹے کی قیمت عام مارکیٹ سے 300 روپے کم ہو گئی۔ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ، عید قریب آتے ہی پردیسیوں کی گھروں کو واپسی۔ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 100 روپے تک خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ شہر کے بس اڈوں کی طرح ریلوے اسٹیشنز پر بھی انتہائی رش لگ گیا۔ کچھ کو ٹکٹ مل گیا تو کوئی بڑھتے کرایوں سے پریشان۔ مسافروں کی جانب سے اوور چارجنگ کی شکایت۔ پردیسیوں کا کہنا ہے عید کا مزہ اپنوں کے ساتھ دوبالا کرنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ پورے والا جا رہا ہوں، پہلے ادھر نا 850 روپیہ کرایا تھا، آج 950 روپیہ لے رہے ہیں اور ابھی گاڑی بھی نہیں آئی ہے، یعنی 100 روپیہ زیادہ بھی لے رہے ہیں اور مشکل بھی آ رہے ہیں۔ 830 کنال کو غیر قانونی طور پر صنعتی ایریا سے رہائشی ایریا میں تبدیل، BOR کی اجازت کے بغیر صنعتی اراضی کو رہائشی جگہ میں تبدیل کر کے قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کا الزام۔ صوبائی حکومت کی 206 کنال اراضی کو پریمیئر کلاتھ ملز کی ملکیت ظاہر کیا گیا۔ سابق DC فیصل آباد امین چودھری اور FTA افسران کے خلاف تحقیقات۔ نیب نے کیس کی انکوائری رپورٹ بورڈ آف ریونیو کو ارسال کر دی۔ FWMC کے ملازمین کچرے کے ٹرک گندے نالوں میں خالی کرنے لگے۔ ڈائریکٹر ڈرینیج کا ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کے لیے ڈپٹی کمشنر کو مراسلہ۔ بولے FWMC ملازمین پیٹرول بچانے کے لیے کچرا ڈمپنگ سائٹ کی بجائے نالوں میں پھینک دیتے ہیں۔ جنگ کے چکشمالی میں گھروں اور دکانوں کے اوپر سے گزرتی تاریں مکینوں کے لیے خطرہ۔ 11 kV کے ہائی وولٹیج تاروں کے باعث متعدد حادثات ہو چکے۔ حادثات کے باوجود علاقہ مکینوں کی شکایات کا ازالہ نہ ہو سکا۔ اکتوبر ٹیک سنگھ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں انتظامیہ کی بڑی غفلت۔ زنانہ سرجیکل وارڈ میں واش روم بند، مریضوں کو مشکلات۔ انتظامیہ بے خبر، مسئلہ نظر انداز کر دیا۔ جنگ میں مصنوعی دودھ تیار کرنے والوں کے خلاف خفیہ معلومات پر آپریشن۔ دیہی علاقوں سے گھی اور پاؤڈر کی مدد سے دودھ تیار کرنے والے گھریلو فیکٹری پکڑ لی گئی۔ تیار شدہ 60 لیٹر دودھ تلف، سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ اکتوبر ٹیک سنگھ میں عید کی شاپنگ عروج پر، خریداری کے باعث بازاروں میں شہریوں کا رش بڑھ گیا۔ دوسری طرف دکانداروں کی جانب سے بازاروں میں تجاوزات کی بھرمار۔ خریدار شہریوں کا پیدل چلنا محال، دکانوں کے سامنے اضافی پھٹے اور ریڑھیوں کے باعث بازار سکڑ گئے۔ موٹر وے M3 پر سمندری سروس ایریا میں روڈ سیفٹی تھیم پارک کا افتتاح۔ ایڈیشنل IG علی صابر قیانی نے افتتاح کیا۔ تھیم پارک میں روڈ سیفٹی سے متعلق پیغامات آویزاں۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق مقصد شہریوں کو ٹریفک قوانین سے روشناس کروانا ہے۔ تھیم پارک میں ایک دیوار مسافروں کے لیے بھی مختص۔
पेट्रोल पंप्स और प्लाजो समेत दीगर 16 इमारतों के नक्शों की दरखास्तों का जायजा। प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी ने 14 दरखास्तें मंजूर और 2 की मंजूरी मौखर कर दी। इजलास डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़रिए सदारत हुआ। म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग ने कमर्शियल इमारतों के नक्शों की तफसीलात से आगाह किया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक का दारुल अमान का दौरा। मुकीम खवातीन को सहूलियात फराहम करने से मुतालिक यकीन दहानी। सिलाई कढ़ाई का काम सीखने पर खवातीन और इंतजामिया को सराहा गया। डॉक्टर खुर्रम तारिक का कहना है खवातीन को जदीद हुनरमंदी से आशना कराया जाए। खवातीन में तहाइफ भी तकसीम किए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बावन मुल्लापुर के प्रिंसिपल ताहिर काज़मी की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। अलविदाई तकरीब में सीओ एजुकेशन काशिफ ज़िया, साबिक डीओ सेकेंडरी एजुकेशन मोहम्मद ताहिर सिद्दीकी, प्रिंसिपल ज़हूरुल हसन शाह और दीगर की शिरकत। प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद ताहिर काज़मी की तालीमी खिदमात को सराहा गया। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़रिए एहतमाम जश्न नज़ुल कुरान की तकरीब जामे मस्जिद सुबहानल्लाह रेस कोर्स रोड पर मुनाकिद की गई। तकरीब की सदारत डिविजनल सदर प्रोफेसर पीर मोहम्मद आसिफ रजा ने की। जंग के द स्पिरिट स्कूल में बच्चों को रमजान मुबारक की अहमियत और फजीलत बारे आगाही तकरीब का इनेकाद। तलबा और तालिबात को सहर व अफ्तार का तरीका और इत्तिकाफ की सुन्नत को अदा करने का तरीका भी सिखाया गया। वक्त कम मुकाबला सख्त। फैसलाबाद रीजन में मर्द बच्चे खवातीन हो या बुजुर्ग सभी ईद की तैयारियों के लिए शॉपिंग में मसरूफ। बाजारों में रश, कोई रेडीमेड सूट, चूड़ियां, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो कोई मैचिंग घड़ी और ऐनक पसंद करने लगा। शहरी कहते हैं शॉपिंग तो चांद रात तक चलती है। शाहजीवना की खवातीन की तैयारियां भी उरूज पर पहुंच गई। कहती हैं कानों में झुमकों और हाथों में चूड़ियों के बगैर शॉपिंग नामुकम्मल है। ईद की आमद तांदियावाला में दर्जियों के पास ऑर्डर्स की भरमार। बुकिंग बंद कर दी। शहरी कपड़े सिलवाने के लिए दरबदर। दर्जियों ने सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए। भवाना में ईद करीब आते ही ड्राई क्लीनर्स की दुकानों पर रश लग गया। शहरियों का कहना था कि ईद करीब आ गई है, बाजारों में महंगाई उरूज पर है, नए कपड़े खरीद नहीं सकते, पुराने कपड़े लेकर ड्राई क्लीनर्स के पास आए हैं। हम यहाँ पर सूट सिलवाने के लिए पहुँचे हैं, दर्जी साहब के पास आए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि भाई टाइम बहुत कम है तो हम आपका सूट नहीं पकड़ेंगे, नहीं सी कर देंगे। बाजार में जो सादे कपड़े की कीमत है वो मेरे ख्याल से 1000 से 2000 तक पहुँच गया। तो गरीब आदमी कपड़े खरीदने से तब बाकी घर के बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, सामान खरीदना है, ईद के लिए बच्चों को ईद देनी है, तो हम गरीब आदमी के लिए वो देना बहुत मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में ईद से कबल खवातीन की तैयारियां उरूज पर। खवातीन ने बालों की कटिंग करवाने के लिए सैलून का रुख कर लिया। खवातीन का कहना है बाल कटवाने आई हैं ताकि ईद पर नित नए हेयर स्टाइल्स बना सकें। बालों में डाई करवाया और बाल कटिंग करवाए हैं क्योंकि ईद में कुछ दिन रह गए, फिर क्योंकि ईद के दिनों में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इसलिए सर्विस ले रहे हैं। जो चांद रात होती है तब टाइम नहीं मिलता और वैसे भी सैलून में रश बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही जाके सैलून से डाई ले लेती हूँ। तो मैंने अपना ये फैशन डाई लिया और कटिंग करवाई है। भवाना के शहरियों ने ईद पर मीठा तोहफा देने के लिए मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। किसी को मिक्स मिठाई तो किसी को बर्फी, पतीसा, गुलाब जामुन, रसगुल्ले पसंद। केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम और नमकीन बेकरी आइटम्स की फरोख्त में भी इजाफा। दुकानदारों की चांदी। फैसलाबाद बोर्ड के तहत इस्लामिया कॉलेज सरगोदा रोड में ट्रेनिंग वर्कशॉप। इंटरमीडिएट इम्तिहानात में सुपरवाइजरी स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई। कंट्रोलर इम्तिहानात डॉक्टर जाफर अली की खुसूसी शिरकत। सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट अमले को बोर्ड कवानीन और इम्तिहानी सेंटर की पाबंदियों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। और जंग में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़रिए एहतमाम पहले पंजाब मुकाबला मौसीकी के लिए रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज। 22 अप्रैल आखिरी तारीख मुकर्रर। मुकाबले 23 को होंगे। 14 से 30 साल तक के अफराद हिस्सा ले सकेंगे। मुकाबलों में क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गजल, सूफियाना कलाम, फोक, मिली नगमे और पॉप म्यूजिक शामिल।